तो मित्रों आपणे पहोंचेला हता कि कोईपण जाति जो न्यूसन तंत्रमांथी दूर थाय तो एनी असर शुं आवे। तो एना विषे आपणे चर्चा करेली हती कि आ प्रश्ननो उत्तर कोई सूत्र नथी कि तमे आ सूत्रमां वेल्यू मूको ने जे आंसर आवे ए आपणे ख्याल आवे। एटले कि कोईपण जाति न्यूसन तंत्रमांथी दूर थाय तो शुं थाय। तो आ वस्तु आपणने स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी ना परिस्थितिकीयविद पॉल एहलिचे आपने समझाव्યું। पॉल एहलिच एने आपने द रिवेट-पॉपर हाइपोथेसिस द्वारा आपने समझाव्યું। शू समझाव्યું समझिए। जो हवे तमे छे ने एने एक प्लेन धार्યું कि सपोज के आ एक प्लेन है। आ एना પાંખિયા रेडी। प्रत्येक बारीओ है अहींया कि ज्यां पेसेंजर बेसे छे। हवे एने शुं कीधुं, पहली वस्तु एने ए कीधी कि प्लेन जे छे ने प्लेन एने आपणे एक न्यूसन तंत्र धारीए। न्यूसन तंत्र रेडी, ध्यान आपजो। हवे आ प्लेन छे एनी अंदर घणा बधा रिवेट होय। रिवेट एटले बोल, स्क्रू थी आखुं प्लेन है एनु बॉडी बनेलू है। हवे एने शुं कीधुं कि धारो के प्लेन में बैठेलो मुसाफर दरेक मुसाफर एवुं विचारे कि मारी सीट जे छे एनी नीचे जे तळियुं छे त्यां रहेलो कोई पण स्क्रू छे हूँ उठावी लऊं तो शुं थाय। जुओ, दरेक मुसाफर तळिये के सीटनी बाजुमां रहेल जे स्क्रू है स्क्रू ने खोलता जाए एटले के अहींया तमे स्क्रू ने खोलता जाओ छो इज इक्वल टू जाति न्यूसन तंत्र है एमांथी जाति लुप्त थती जाए, लुप्त थाय एवं समझवानुं छे। तो शुं थाय तो कि शुरुआत में कोई ज फेरफार थतो नथी, परंतु जेम जेम दरेक व्यक्ति स्क्रू खोले एटले के वधु ने वधु स्क्रू खोलता जाए तेम तेम जे एरप्लेन जे छे ते कालक्रमे नबळू पड़े एंड पड़ी भांगे। एटले शुं कहेवा मांगे छे आना थकी कि कोईपण न्यूसन तंत्र में धारो कि कोई एक जाति लुप्त थाय छे। हूँ तमने उदाहरण आपूँ। धारो कि कोई हरण लुप्त थाय छे, धीमे धीमे हरण छे एनी संख्या में घटाडो थतो जाय छे। तो एम कांई तमने न्यूसन तंत्र उपर नहीं फेर पड़े, पण हरण लुप्त थाय छे धीमे धीमे एनी संख्या घटे तो हरण ने खानारा मांसाहारी छे धीमे धीमे शुं थाय घटता जाय। हवे आ जे मांसाहारी छे एने खानारा उच्च मांसाहारी जे छे ते पण घटता जाय एंड धीमे धीमे न्यूसन तंत्रनी अंदर जैव विविधता घटे। न्यूसन तंत्रनी अंदर जैव विविधतामां घटाडो थाय। आ पहली कंडीशन कीधी। हवे बीजी कंडीशन बहु जोरदार है, समझिए शुं छे। जो हवे आ जे स्क्रू पेसेंजरे खोल्यो ई एनी आसपास जे सीटना जे बैठा था एनी आसपासना स्क्रू छे, पण जोवो शुं थाय। कंडीशन नंबर 2, जो मुसाफर सीधा ज
પ્લેનની જે વિંગ્સ છે, પાંખિયા છે, સીધા જ વિંગ્સ અથવા તો પાંખના સ્ક્રૂ ખોલી નાખે તો તે જ સમયે પ્લેન જે છે તે પડી ભાંગે. તો આને આપણે આપણા બાયોલોજીમાં કેવી રીતે સમજવાનું છે એ સમજાવું કે જો ન્યુસન તંત્રમાંથી ચાવીરૂપ જાતિ એટલે કે મહત્વની જાતિ લુપ્ત થાય તો ન્યુસન તંત્ર ખૂબ જ થોડા જ સમયમાં લુપ્ત થાય અથવા પડી ભાંગે અથવા ન્યુસન તંત્રમાંથી ખૂબ જ ઝડપથી જૈવ વિવિધતામાં ઘટાડો થાય. ચાલો સમજીએ આને એક્ઝામ્પલ સાથે. હવે બને એવું કે ન્યુસન તંત્રમાંથી વનસ્પતિઓ લુપ્ત થાય, વનસ્પતિની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો ને તો તાત્કાલિક ઇમિડિયેટલી એને ખાનારા તૃણાહારી જે છે એ મરવા માંડે, એની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય. એને ખાનારા માંસાહારી જે છે એની સંખ્યામાં તાત્કાલિક ઘટાડો થાય અને એને ખાનારા ઉચ્ચ માંસાહારી જે છે તેની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય એન્ડ કાળક્રમે મૃત્યુ પામે એન્ડ લુપ્ત પામે એન્ડ જૈવ વિવિધતામાં ઘટાડો થાય. તો ફાઇનલી જે કન્ક્લુઝન છે એ શું છે? કન્ક્લુઝન એવું છે કે કોઈ ન્યુસન તંત્રમાં કઈ જાતિ લુપ્ત થાય છે એને આધારે ન્યુસન તંત્રમાં શું અફેક્ટ આવે એ આધાર રાખે. જો ચાવીરૂપ જાતિઓ દૂર થતી હોય, ધારો કે વનસ્પતિ દૂર થઈ જાય, તો ઇમિડિયેટલી એને ખાનારા તૃણાહારીઓ છે કે એને ખાનારા માંસાહારી કે ઉચ્ચ માંસાહારી જે છે જીવી ન શકે એ લોકો તાત્કાલિક એની સંખ્યામાં ઘટાડો થતો જાય, તાત્કાલિક મૃત્યુ પામવા માંડે. પણ એની સાપેક્ષે જે આ શૃંખલા છે, આહાર શૃંખલામાં, એમાં વચ્ચેથી કોઈ લુપ્ત થાય છે તો આગળના જે લોકો છે, આગળની જે શૃંખલાઓ છે એમાં ફેર નથી પડતો, પાછળની જે શૃંખલાઓ છે એમાં કાળક્રમે ફેર પડે છે. એટલે ન્યુસન તંત્રમાંથી કોઈ જાતિ લુપ્ત થાય છે તો એનો સીધો જ આન્સર નથી આપી શકાતો. કઈ જાતિ લુપ્ત થાય છે, કેવી રીતે લુપ્ત થાય છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. જોઈએ આપણે આગળ જૈવ વિવિધતાની નુકસાની શું છે. આગળ જોઈએ મિત્રો જૈવ વિવિધતાની નુકસાની અથવા તો ક્ષતિ. આંકડાકીય માહિતીઓ યાદ રાખવાની છે, સમજવાનું પણ થોડુંક છે. જૈવ વિવિધતા શા માટે ઘટે છે, એટલે કે જાતિઓ શા માટે લુપ્ત થાય છે, એના કારણો શું છે જે આપણે આના પછીના ટોપિકમાં ભણવાના છે. પણ એક બહુ મહત્વનું કારણ છે એ છે મનુષ્યની પ્રવૃત્તિઓ, માનવ પ્રવૃત્તિ, માનવની એક્ટિવિટી, કે જંગલો કાપવા, એની જગ્યાએ નવી વસાહતો બનાવી અથવા તો સિટી છે એનું વિસ્તરણ કરવું, ઔદ્યોગિક એકમોની સ્થાપના, પ્રદૂષણ વગેરે વગેરે મુખ્ય બાબતો છે જૈવ વિવિધતાના ઘટાડા માટે. હવે એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે કે ઉષ્ણકટિબંધીય પ્રશાંત મહાસાગર છે એની આસપાસનો બરફ આચ્છાદિત વિસ્તાર, કે અહીંયા માનવ વસાહતી, આજે ઘણા ખરા સંશોધન છે વગેરે જેવા હેતુસર, કે ઇવન સૈનિક અભ્યાસ કે સૈનિક છાવણીઓ બનાવી, તો વગેરેના લીધે માનવ વસાહત બનતા આવતા ત્યાં જોવા મળતી પક્ષીઓની 200થી વધુ જાતિઓ લુપ્ત થઈ ગયા છે. તો આ એક એક્ઝામ્પલ આપણને આપ્યું. બરાબર, આગળ જોઈએ કે IUCN ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ફોર કન્ઝર્વેશન ઓફ નેચર એન્ડ નેચરલ રિસોર્સિસ, આપણે આની પહેલાં પણ જોઈ ગયા કે IUCNની 2004ના મત મુજબ જે ગણતરી હતી કે 1.5 મિલિયનથી સહેજ વધુ, તો આ જે સંસ્થા છે ને એ એક લિસ્ટ બહાર પાડે જેને રેડ લિસ્ટ કહેવાય. આ જે રેડ લિસ્ટ હોય ને એની અંદર લુપ્ત થઈ ગયેલી જાતિઓ છે કે લુપ્ત થવાના ભય હેઠળની જાતિઓ છે એનું લિસ્ટ હોય. તો 2004 IUCNના રિપોર્ટ મુજબ છેલ્લા 500 વર્ષમાં 784 જાતિઓ લુપ્ત થઈ છે. અને જો તાજેતરની જો વાત કરીએ, છેલ્લા 20-25 વર્ષની જો ચર્ચા કરવામાં આવે ને, તો ડોડો પક્ષી મોરેશિયસની અંદર જોવા મળતું ડોડો પક્ષી લુપ્ત થઈ ગયું, ક્વેગા આફ્રિકાની અંદરથી લુપ્ત થઈ ગયું,
ચીબરા જેવું છે, ચીબરાની એક પ્રકાર કહી શકાય. થાઇલેસિયન શિયાળ જેવું પ્રાણી છે જે ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદરથી લુપ્ત થઈ ગયું. છેલ્લે થાઇલેસિયન છે ને એ લગભગ 1930 કે 38ની આસપાસમાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં છેલ્લે જોવા મળ્યું હતું, પછી જોવા જ નથી મળ્યું. પછી એવી રીતે સ્ટીલર સી કાઉ રશિયા જે છે એમાંથી લુપ્ત થઈ ગયું. દરિયાઈ ગાય ખાસ કરીને ખોરાકમાં વધારે પ્રમાણમાં આનો ઉપયોગ થતો સ્ટીલર સી કાઉ. અને વાઘની 3 ઉપજાતિઓ મિત્રો, ઉપજાતિ. આ શેની ચર્ચા થાય છે કે છેલ્લા 20 થી 25 વર્ષમાં કઈ જાતિઓ લુપ્ત થઈ એના આપણને અમુક એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા છે. તો ડોડો પક્ષી મોરેશિયસ છે, ક્વેગા છે, થાઇલેસિયન છે, સ્ટીલર સી કાઉ રશિયામાં જોવા મળતું હવે નથી જોવા મળતી. વાઘની 3 ઉપજાતિઓ બાલી, જાવાન અને કાસ્પિયન. તો આ ત્રણેય શું છે? વાઘની ઉપજાતિઓ કે જે હવે લુપ્ત થઈ ગઈ છે. તો છેલ્લા 20 વર્ષમાં આવી 27 જેટલી જાતિઓ લુપ્ત થઈ ગઈ છે. આપણી પાસે આ 3-4 જ નામ છે. રેડી, આગળ વધીએ. હવે બીજી એક વસ્તુ એ છે કે આનું જો એનાલિસિસ કરવામાં આવે કે કયા પ્રકારના સજીવો, પ્રાણીઓ કે વનસ્પતિઓ છે જે લુપ્તતાના ભય હેઠળ છે, તો એનો એક આખો રિપોર્ટ છે કે વિશ્વવ્યાપી અત્યારે 15,500થી વધુ જાતિઓ લુપ્ત થવાના ભય હેઠળ છે. એમાં પહેલું નામ આવે ઉભયજીવી. કે ઉભયજીવી જે છે વર્ગ, એની 32% જાતિઓ લુપ્ત થવાના ભયનો સામનો કરી રહી છે. ધારો કે હું એમ કહું કે ઉભયજીવી જે છે એની અંદર સપોઝ કે 1000 જેટલી જાતિ છે, સમજાવવા માટેની વાત છે, તો 320 જાતિઓ એવી છે કે જે ભય થવાને આરે છે, ભય થવાનો સામનો કરે છે. હવે એની પાછળનું કારણ શું હોય? એની પાછળનું કારણ એનો આશ્રય, એનો ખોરાક, એ કંઈક અંશે માનવ પ્રવૃત્તિ કે માનવ પ્રવૃત્તિના લીધે પર્યાવરણમાં ચેન્જીસ આવે અને આ પર્યાવરણીય બાબતો એને જીવવા માટે, એની ખોરાક પ્રાપ્તિ માટે કે રહેઠાણ માટે કોઈક અંશે, કોઈ એક એંગલથી એને અફેક્ટ કરે છે. એવી જ રીતે અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિઓ જે છે એની 31% જાતિઓ લુપ્ત થવાના ભયનો સામનો કરે છે. કે જો ધ્યાન નહીં દઈએ તો 31% જાતિઓ લુપ્ત થઈ જશે નજીકના સમયમાં. સસ્તનની 23% અને એવી જ રીતે પક્ષીઓ છે એની 12% જાતિઓ લુપ્ત થવાના ભયનો સામનો કરી રહી છે. રેડી? તો મેક્સિમમ ઉભયજીવીઓની સૌથી વધુ જાતિઓ અફેક્ટેડ છે, ભયનો સામનો કરી રહી છે. હવે અત્યારે આજે 21મી સદી ચાલે છે, તો અત્યારે આ જૈવ વિવિધતા છે એ લુપ્ત થવાનો એક દર ચાલે છે, લુપ્ત થઈ રહી છે. પણ આ જે લુપ્ત થઈ રહી છે એ 6ઠી વખત થાય છે. આની પહેલા પણ દુનિયામાં 5 વખત સામૂહિક વિલોપન થયું હતું. આની પહેલાં પણ અત્યારે જે જૈવ વિવિધતા ઓછી થાય છે એ 6ઠી વખત થઈ. આની પહેલાં પણ જ્યારે મનુષ્ય નહોતા ને મિત્રો, એની પહેલાં પણ 5 વખત આવું થઈ ગયું. એ કારણ હતું પર્યાવરણીય ફેક્ટર, પર્યાવરણીય બાબતો. અચ્છા, એ આપણને ખબર કેમ પડે કે અત્યારે 6ઠી વખત ચાલે છે, મીન્સ કે 5 વખત આપણી પહેલાં પણ જાતિઓ લુપ્ત થઈ? તો કે અશ્મિ અહેવાલ ઉપરથી, અથવા તો અશ્મિ જે છે એના આધારે સમજાવું હું તમને. જો સપોઝ કે આપણને 1000 જેટલા અશ્મિ આપણી પાસે મળેલા છે, વિવિધ પ્રાણીઓ, વનસ્પતિઓ વગેરે વગેરેના. એમાંથી 200 અશ્મિઓ એવા છે કે જે કોઈ સમય એક્સ સમયે મૃત્યુ થયા કે એક્સ વર્ષો પહેલા મૃત્યુ થયા. બીજા 200 એવા છે જે વાય સમય પહેલા મૃત્યુ થયા. 200 એવા છે ઝેડ. 200 એવા છે કોઈ એ સમય. 200 એવા છે કોઈ બી સમય. તો આ 200 લોકો, જેમાં અમુક પ્રાણીઓ છે, વનસ્પતિઓ છે કે જે કોઈ ચોક્કસ સમયે મૃત્યુ પામ્યા, તો એના આધારે ખબર પડી હોય ને કે આની અંદર કેટલાય પ્રકારના વનસ્પતિ હોય, કેટલાય પ્રકારની પ્રાણીઓની જાત હોય કે ઇવન કોઈ અન્ય સજીવની જાત હોય. તો આનો મિનિંગ શું થાય કે આ સમય પહેલાં અથવા આજથી આ સમય પહેલાં, આ સમયે એટલે કે એટલા સમય પહેલાં આ લોકોનો સામૂહિક વિનાશ થયો છે. એવી જ રીતે આજથી આટલા સમય પહેલાં કે આ સમયે આ લોકોનો સામૂહિક વિનાશ થયો છે. તો અશ્મિઓને આધારે જેને કહેવાય કે ખ્યાલ આવ્યો કે અત્યારે જે સામૂહિક વિલોપનનો જે દર ચાલે છે ને એ 6ઠી વખતનો છે. આની પહેલાં પણ કુદરતી રીતે જ્યારે મનુષ્યની ઉત્ક્રાંતિ નહોતી થઈ એની પહેલાં પણ દુનિયામાં 5 વખત જેને કહેવાય વિલોપન થઈ ચૂક્યું છે. પણ ડિફરન્સ એટલો છે મિત્રો કે અત્યારે જે 6ઠી વખતનું વિલોપન ચાલે છે ને એનો દર 100 થી 1000 ગણો વધુ ઝડપે છે.
કે પહેલાં સપોઝ કે પર યર 20 જાતિઓ નાશ પામતી હોય તો અત્યારે પર યર 20ના 100 ગણા તમે કરો, 20 ગુણ્યા 100 તો 2000 થાય, કે 1000 કરો તો એવી રીતે વધારે થાય, 20,000 થાય. તો આ દરે જેને કહેવાય કે અત્યારે વિલોપન થઈ રહ્યું છે. અને સાયન્ટિસ્ટ એવું કહે છે કે જો આ દર સતત ચાલુ રહ્યો તો આવનારા 100 વર્ષની અંદર 50% જૈવ વિવિધતા જે છે એમાં ઘટાડો થશે, કે હાલની જેટલી પણ જાતિઓ છે એનાથી અડધા ભાગની જાતિઓ છે લુપ્ત થઈ જવાની છે. હવે જૈવ વિવિધતાને નુકસાન થાય તો શું થાય? પહેલી વસ્તુ, વનસ્પતિ ઉત્પાદનને નુકસાન થાય. એટલે હું આને જો સાદી રીતે તમને કહું ને તો ઉત્પાદકતા ઘટે. કોઈ પણ નિવસન તંત્ર છે એની ઉત્પાદકતા ઘટે. દુષ્કાળ જેવા પર્યાવરણીય કારકો પ્રત્યે પ્રતિરોધન ઓછું થાય. આજે વનસ્પતિઓ જેટલી વધારે હોય મિત્રો, એટલો જમીન છે એની અંદર ભેજ ટકે. પણ વનસ્પતિઓ ઓછી હોય અને જો દુષ્કાળ પડે ને તો ભેજ ન ટકે. બીજું કે વનસ્પતિ હોય ને તો મહદ અંશે દુષ્કાળની પરિસ્થિતિ પણ ન સર્જાય, કારણ કે વનસ્પતિઓ છે એ હકીકતે વરસાદ પ્રેરે, વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ જાળવી રાખે, ને ભેજનું પ્રમાણ અમુક લેવલથી વધે કે જળવાય તો જ વાદળ છે એમાંથી એ પાણી સ્વરૂપે વરસે. તો વનસ્પતિઓ જ જો ઓછી થતી જાય તો ઉત્પાદનને અસર થાય, ઉત્પાદન ઓછું થાય, અલ્ટિમેટલી ઉત્પાદકતા ઘટે. જે તે નિવસન તંત્ર છે એની ઉત્પાદકતા ઘટે તો એને ખાવાવાળા તૃણાહારીઓ ઘટતા જાય, માંસાહારીઓ ઘટતા જાય, ઉચ્ચ કક્ષાના માંસાહારીઓ ઘટતા જાય. દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિ છે એની પ્રત્યે પ્રતિરોધન ઓછું થાય. ખાલી દુષ્કાળ નહીં, એમાં પૂર પણ આવી શકે, કે જેમ વનસ્પતિ ગીચતા વધુ હોય તેમ પૂર જે છે એનું જે પાણી ઝડપથી ઘસી આવતું હોય તો જમીનનું ધોવાણ અટકે. જમીન ઉપર રહેતા નાના કદના સજીવો છે એ ટકી શકે, બાકી પૂરમાં તણાઈ જાય. પ્લસ બહુ મહત્વનું કીધું કે વનસ્પતિ ઉત્પાદકતા, પાણીનો ઉપયોગ મેં તમને સમજાવ્યું એમ, પાણી જકડાઈ રહીએ. અને બહુ મહત્વનું છે કે જંતુ થતા જે રોગચક્ર છે ને એમાં પરિવર્તન આવે. સમજાવું, જો આ શું કહેવા માંગે છે. સપોઝ કે આ એક વનસ્પતિ છે. હવે આ વનસ્પતિ છે ને એની અંદર કોઈ એક કૃમિ લઈ લ્યો, કૃમિ એક્સ, એ આની અંદર પરોપજીવી તરીકે એના મૂળમાં રહે છે. આ વનસ્પતિનું નામ છે ઝેડ વનસ્પતિ, અને એક્સ છે એ કૃમિ છે કે જે ઝેડ વનસ્પતિના મૂળમાં જ રહે છે. હવે સપોઝ કે ઝેડ લુપ્ત થાય, ઝેડ વનસ્પતિ લુપ્ત થાય તો બે પોસિબિલિટી છે, કે કાં તો એક્સ કૃમિ જે છે ને એ પણ લુપ્ત થાય, અથવા એક્સ કૃમિ નવો યજમાન શોધે, કે જે અત્યાર સુધી ઝેડ પ્રકારની વનસ્પતિના મૂળમાં જ થતું પણ હવે એ નથી, તો કાં એને લુપ્ત થવું પડે, કાં એને નવો યજમાન શોધવો પડે. કે ધારો કે નવા યજમાન તરીકે કોઈ વાય વનસ્પતિ આવે તો આ વનસ્પતિમાં નવો રોગ લાગુ પડે, નવા રોગનું શોધ થાય. હું તમને બીજી રીતે સમજાવી શકું કે આવું વિચારો કે આ એક પ્રાણી છે, બરાબર? આ પ્રાણીની અંદર આ પ્રાણી છે, પ્રાણી એ. આ પ્રાણીની અંદર એક વાયરસ રહે છે, વાયરસ એક્સ. હવે આ પ્રાણી લુપ્ત થાય, પ્રાણી લુપ્ત, તો આ એક્સ વાયરસ છે એને શું કરવું પડે? કાં લુપ્ત થવું પડે, કાં નવું યજમાન શોધવું પડે. હવે આ એક્સ વાયરસ નવા યજમાન તરીકે ધારો કે મનુષ્યને શોધે છે, તો મનુષ્યની અંદર અત્યાર સુધી ન જોવા મળ્યા હોય એવા નવા રોગો લાગુ પડી શકે. તો આખું જે રોગનું ચક્ર છે, કે જંતુઓ છે એના ચક્ર છે, વાયરસ છે, બેક્ટેરિયા છે, એનું જે જીવન ચક્ર છે એ ચેન્જ થાય તો નવા રોગો આવી શકે. આવું થાય. એટલે જૈવ વિવિધતાને જો જેમ જેમ ઘટતી જાય એમ ઉત્પાદકતામાં ઘટાડો થાય, પર્યાવરણીય પરિબળો છે એની સામે લડવામાં પણ જેને કહેવાય કે પ્રતિકારકતા ઓછી થાય. કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધે તો અલ્ટિમેટલી તાપમાનમાં વધારો થવાનો. એટલે અહીંયા ભલે ખાલી પાણી કીધું હોય, દુષ્કાળ કીધું હોય, પણ પાણી આવે, પૂરે આવે, તાપમાનમાં વધારો થાય, ગ્રીન હાઉસ અસર એ વધે, અને નવા રોગો પણ લાગુ પડી શકે. જંતુઓ છે કે કોઈ કૃમિઓ છે એનું આખું જીવનચક્ર છે એ પણ ચેન્જ થઈ શકે. તો હું તમને એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વાત કરું તો આ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે. IUCN 2004ના રિપોર્ટ મુજબ છેલ્લા 500 વર્ષમાં
784 જાતિઓ લુપ્ત થઈ છે. હાલની લુપ્ત જાતિઓમાં ડોડો પક્ષી ફ્રોમ મોરેશિયસ, ક્વેગા આફ્રિકા, થાઇલેસિયન ઓસ્ટ્રેલિયા, સ્ટીલર સિકાઉ રશિયા, વાઘની 3 ઉપજાતિ છે. આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવી, બાલી, જાવન એન્ડ કાસ્પિયન. અને છેલ્લા 20 વર્ષમાં 27 જાતિઓ લુપ્ત થઈ. સૌથી વધુ ઉભયજીવી 32% છે, આવૃત બિદધારી 31% છે, સસ્તન 23% છે, પક્ષીઓ 12% છે. અત્યારે જે લોપ ચાલે છે 6ઠી વખતનો છે. આની પહેલાં 5 વખત લોપ થઈ ગયો. કોને આધારે ખબર પડી? અસ્મી અહેવાલને આધારે. ને જો 100 થી 1000 ગણો દર વધારે છે ને જો આવું ચાલ્યું રાખ્યું તો આવનારા 100 વર્ષની અંદર 50% જેવી વિવિધતા લુપ્ત થશે. બરાબર, આ વસ્તુ મહત્વની. રેડ લિસ્ટનો મિનિંગ શું થાય? અને 200 જેટલી માનવ વસાહતના લીધે 200 જેટલી જાતિઓ લુપ્ત થઈ ગઈ ઉષ્ણકટિબંધીય પ્રશાંત વિસ્તારમાં માનવ વસાહત રચાવાના લીધે. અને પહેલી આંગળી આ બધી વાત છે, જૈવ વિવિધતા જે ઘટી રહી છે એના માટે પહેલી આંગળી કોના ઉપર ચીંધવામાં આવે છે? માનવ પ્રવૃત્તિ. એન્ડ જૈવ વિવિધતા જો ઘટે તો શું અસર થાય? આ બહુ મહત્વનું છે. નવા રોગચક્રો જંતુ જે છે એ આવે, નવા રોગચક્રો જે છે સ્થાપિત થાય, નવા રોગો વસ્તીની અંદર જોવા મળે, મનુષ્ય હોય કે કોઈ પ્રાણી હોય કે અન્ય કોઈ વનસ્પતિની અંદર હોય. ઓલ ઓવર ઉત્પાદકતા ઘટે તો કાળક્રમે નિવસન તંત્રમાં એના ઉપર નભનારા સજીવોની સંખ્યામાં પણ ઘટાડો થાય. એટલે આ ઘટે ને તો આના થકી વધુ ને વધુ જૈવ વિવિધતા ઘટતી જાય. રેડી? તો આ વાત હતી જૈવ વિવિધતાની નુકસાની, એના આંકડાકીય માહિતીની. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જૈવ વિવિધતા ઘટવા માટેના જે મુખ્ય કારણો છે, જેને ધ એવિલ ક્વાર્ટર કહેવાય. એવિલ એટલે રાક્ષસ, ક્વાર્ટર એટલે 4 મુખ્ય કારણો છે જૈવ વિવિધતા ઘટવા માટેના, એની આપણે ચર્ચા કરીશું.